وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليه المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير وأجل بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وأجل بمشيئة الله. والخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي الظالمين. يا قوي يا متين اكفي الظالمين. يا قوي يا متين اكفي الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله سر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله سر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله سر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا
البرايا أستغفر الله من الخزايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخزايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخزايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخزايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن البيت المطهرين وصل المتنين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح لرئيسنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته من الأولين المهاجرين الله عن نفسه ورسوله وفروهم أن الله يولي درجات في الجنة وكسر المصوبات ويضاف حسنات ويحفظنا بجاهه وينفعنا بهم ويجد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى رئيس المسجد العظيم الحكيم قدام محمد علي بن علي وصوله وفروهم جميع ساداتنا آل أبي علي وصوله وفروهم أن الله يعلي درجة في الجنة وكثر المصوبات ويضيع حسناتهم ويحفظنا بهم ويعفونا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح السادات نصفيات أيما كانوا وتحرك أرواحهم مما شجر ضيل مغاربها أن الله يولي درجات في الجنة كثر مصوباتهم ويوضع حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب والمشعل وغوث العباد والبلاد الحامي عبد الله بن علي بن محمد الحد الوصول وفروهم أن الله يولي الدرجات في الجنة كثير المثوبات ويضعم سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا فيما يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في وذلك علينا وجعل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين بالأرواح وأهل المسلمين ويحمل إلى يوم الدين. الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم للهدى يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم يغفرنا ويسر الفتن والمحال الموسم والمسلم الكريم وبعيد يرخي أسعارهم يغيسر أمطارهم ويطيق لسان من أمكم سلانا ما يملك الله ورسوله ويفتح علينا فتوح النارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بعالم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. بعالم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أواله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أواله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أواله. جزا الله عن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا الإيمان الدني والمسلم وصافي الهني بها بغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا من دهر الداهر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف سلام الإمام العلامة داعي إلى الله الحبيب عبد الله بن حسين بن صالح في تعريف سلم التوفيق إلى محبة الآلة التحقيق إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعني به بعلومه في دارنا من رضي الله تعالى عنكم أجمعين. أن قال والاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي وتمكين الصبي غير المميز منه تغيير منار الأرض إلى آخر. الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang menimpa halwa di setiap saat waktu detik nafas kita. Mudah berkat duduk kita berkumpul kita di tempat yang penuh nikmat ini, salah satu taman daripada taman surga Allah, tatkala setiap kita bersimpu semata di hadapan Allah karena Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga kita di mata Allah, di sisi Allah sebagai semata hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah dipahalwakan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Termasuk yang diharamkan secara syariat
kita menjadikan binatang apapun binatangnya sebagai tujuan untuk kita menyakitinya, menganiayanya. Dan bagi seseorang perempuan yang mu'taddah, yang sedang iddah, harus namanya melazimi tempat tinggalnya, dan kalau tidak maka dan tanpa ada halangan maka ia termasuk melakukan sesuatu yang diharamkan secara syariat. Dan bagi perempuan yang meninggal suaminya, dia harus ihdad, artinya meninggalkan perhiasan menghiasi dirinya selama batas waktunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan selama 4 bulan 10 hari. Dan membuat masjid itu bernajis, masjid musalla dan lainnya, dan mengotorinya walaupun dengan hal yang suci, dan merendahkan atau membiarkan diri kita untuk melaksanakan ibadat haji setelah kita mampu untuk melaksanakannya, karena sudah menjadi hamba yang memenuhi syarat kemampuannya sampai ia meninggal. Ya, biarkan dirinya untuk menunaikannya sampai meninggal, maka termasuk maksiat dari semenjak ia mampu. Dan berhutang bagi setiap orang yang tidak mengharapkan usahanya, apa yang dimiliki olehnya mampu untuk memenuhi atau membayar hutangnya dari arah secara lahir, dan dia tidak tahu, dan yang menghutangi tidak tahu akan hal itu baginya. Dan bagi yang menghutangi tidak namanya menunggu waktu kemudahan bagi yang berhutang untuk membayar hutangnya dan mengeluarkan namanya harta dalam perbuatan maksiat. Itu yang kita bahas minggu lalu. Kita lanjutkan. Wal istihana, dan termasuk sesuatu yang diharamkan secara syariat istihana. Kita merendahkan, menghinakan bil mushaf, dengan al mushaf Al-Quran. Baik Al-Quran itu 30 juz atau walaupun hanya 1 lembar, selagi ia dinamakan mushaf, maka kalau kita merendahkannya, menghinakannya, hukumnya haram, maksiat. Wa bi kulli ilmin syar'i, dan juga dengan setiap ilmu secara syariat, ilmu syariat. Ulama mengatakan ilmu syariat itu ada 3, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Dinamakan ilmu syariat. Maka apapun bentuk yang menunjukkan namanya kita merendahkan, menghina Al-Quran dan ilmu syariat, itu hukumnya haram. Sini seperti di sini mengatakan seperti meletakkan walaupun imamah, atau meletakkan pena, pensil dan surupannya, atau meletakkan batu di atas namanya Al-Quran dan ilmu syariat. Itu perbuatan yang menunjukkan merendahkan. Kalau seandainya ia niat untuk menghinakannya, merendahkannya, memang ada tujuan untuk merendahkannya dan dengan melakukan hal itu, sini mengatakan amma idza qasadha fa yukfar. Adapun kalau memang ia sengaja untuk bertujuan meletakkan imamah dan lain sebagainya itu dengan tujuan merendahkan Al-Quran dan ilmu syariat, maka hukumnya kafir. Amma idza kana li hajah kal hafid min tatyirni fala ba'sa. Adapun kalau memang ia meletakkan itu karena ada hajat, ada kebutuhan, sehingga ia meletakkan imamahnya dan lain sebagainya di atas Al-Quran atau ilmu syariat, maka tidak haram hukumnya. Seperti takut kalau seandainya tidak diletakkan sesuatu di atasnya, mungkin Al-Qur'annya atau mungkin bukunya tadi ilmu syariat itu lembarannya akan namanya terbang, maka diletakkan untuk menjaganya. Nah, jadi masalah karena itu hajat. Tapi apapun bentuk yang merendahkan Al-Qur'an, merendahkan isi Al-Qur'an, merendahkan hukum Al-Qur'an terutama itu namanya haram. Kalau memang sengaja bertujuan untuk melakukan itu dengan tujuan merendahkannya, maka hukumnya kafir yang melakukannya. Wa tamkinu sabi ghairil mumayyiz minhu, dan tamkin memungkinkan, membiarkan seorang sabi, anak kecil yang ghair mumayyiz, yang belum mengerti, membedakan mana Al-Quran dan lain sebagainya, ilmu syariat dan sebagainya, minhu darinya.
dia kasihkan atau dia biarkan. Ketika dia lihat bermain, dia biarkan anak kecil itu bermain dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau anak kecil itu belum memayis, belum memahami, takut nanti ia merendahkannya, ia merendahkannya, menghinanya, atau mungkin bisa melemparnya atau bisa merobeknya dan lain sebagainya, karena anak itu tidak tahu itu adalah Al-Quran dan lainnya. Jadi tidak boleh. Kita harus ambil. Kalau ia minta, kita tidak boleh ngasihkan anak kecil itu Al-Quran dan lain sebagainya, kecuali kalau ia sudah memayis, mengerti itu Al-Quran, sehingga ia tidak akan mungkin namanya merobeknya dan lain sebagainya. Karena membiarkan anak itu untuk melakukan yang namanya maksiat atau sesuatu yang haram, membiarkannya wasilah untuk melakukan yang haram, maka membiarkannya hukumnya haram. Memberikannya sebagai wasilah untuk yang bersangkutan yang diberikan itu melakukan yang diharamkan oleh secara agama, maka memberikannya hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapapun yang membantu seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat, walaupun hanya separuh kalimat, bukan kalimat, separuh kalimat, tapi dengan separuh kalimat itu orang yang bersangkutan memahami, maka ia bersekutu dalam dosa dengan orang yang berbuat maksiat itu, walaupun dia tidak melakukan maksiat, walaupun membantu hanya separuh kalimat. Tidak boleh. Wa taghyiru manaril ard, dan merubah patokan tanah yang dimiliki oleh seseorang dirubah. Kadang orang matok pakai batu, kadang orang matok pakai tanah, kadang pakai namai kayu, kadang orang matok pakai pohon dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita merubah patokannya. Masih merubahnya hukumnya maksiat. Rasulullah pernah mengatakan, man dzalama qadra shibrin min al-ardi tawaqahu bihi min sab'i aradin, rawahu al-Bukhari. Hadis yang Rasul mengatakan, barang siapa mendolimi walaupun sekadar shibrin, satu jengkal, min al-ardi, dari tanah, ngambil, bahasa kita ngambil tanah orang walaupun sejengkal, tawaqahu bih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan belenggukan ia dengannya, dengan tanah tersebut, min sab'i ardin, dengan satu jengkal tanah yang ia ambil itu, yang zalimi itu, dari sab'i ardin, 7 lapis bumi. Jikalau di hari kiamat hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang tersebut seperti itu. Kalau itu sejengkal, bagaimana kalau 2 jengkal, bagaimana kalau lebih baik muslim atau kafir, sama juga. Seorang kafir juga seperti itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Lain dengan adab kekufuran yang Allah akan hukum dia dengannya. Wa tasarruf fi syari' bima la yajuz, dan seseorang menggunakan jalan umum, jalan yang tembus digunakan oleh orang secara umum, bima la yajuz, dengan hal yang tidak dibolehkan. Mungkin dia bangun bangunan, dia tanam tanaman, atau dia apapun yang dilakukan olehnya yang bisa mengganggu orang yang larula, yang memanfaatkan jalan tersebut dengan hal yang tidak diperkenankan, dibolehkan secara syariat. Karena ada hukum nanti dalam masalah namanya kitab fikih, bagaimana kalau seandainya ia tidak menggunakan badan jalannya, tapi ia membangun di atas jalan bangunan, nanti ada hukumnya. Wa isti'malul ma'ad fi ghairil ma'dhun lah fi, dan memakai barang yang dipinjam pada sesuatu yang tidak diizinkan baginya dalam barang pinjaman tersebut. Seseorang pinjam kepada saudaranya barang, dan ketika dipinjamkan itu, orang yang meminjamkan mengatakan boleh dipakai untuk hanya sekedar ini, misalnya ada izin darinya, dan boleh menyebutkan apa yang boleh dipakai, maka tidak boleh memakainya selain yang diizinkan oleh pemiliknya. Pakai aja, apalagi dipakai digadai. Sekarang orang minjem kepada selainnya barang,
di samping dipakai digadai lagi barangnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah digadai itu bukan dia kasih duit gadainya kepadanya minjamkan, diambil lagi duit gadainya. La ilaha illallah. Bukan hanya sekedar dipakai duit gadainya, dibelikan yang macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala duit tersebut untuk dirinya. La ilaha illallah. Banyak betul maksiatnya itu. Sudah meminjam memakainya bukan tidak namanya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya. Kemudian dia gadaikan lagi, kemudian dia namanya makan lagi uangnya, kemudian uang tadi diberikan benda yang haram, dan benda haram itu ia gunakan. Berapa maksiat yang dilakukan olehnya. Auzad alal muddatil ma'dunnahu fiha, atau ia dipinjamkan dan diberi batas pinjaman. Nanti besok pulangkan atau jam sekian pulangkan, maka dia melebihi atas batas yang diizinkan baginya dalam pinjaman tersebut. Tidak boleh juga maksiat kecuali ya namanya minta izin lagi untuk meminjamnya dan diizinkan. Au a'adahu ghairihi, atau ia meminjamkan barangan pinjaman tersebut kepada selainnya, walaupun masalah ini nanti ada khilaf secara namanya dalam namanya pandangan para ulama. Yang jelas harus kita jaga hal seperti itu. Alhamdulillah sudah dipinjamkan, alhamdulillah sudah dipinjami, harus jaga. Harusnya kita menjaga barang yang dipinjami itu lebih daripada kita menjaga barang milik kita sendiri. Kenapa? Ini punya saudara ini punya saudara kita. Kalau barang kita kan mau hancur tidak jadi masalah, Pak. Kalau barang selain kita kan namanya kita harus tanggung jawab mengembalikannya sesuai namanya tatkala kita meminjamkannya. Andaikan barang yang dipinjam itu ada rusak-rusak, wajib kita menggantinya. Jangan makasih banyak Bang, minta maaf ada sedikit lecet. Harus diganti. Dia mau marah karena nyaman Bang. Mau marah karena nyaman. Harus kita bertanggung jawab atas kerusakan yang kita lakukan dalam barang tersebut. Itu sebagai aturannya secara syariat. Masya Allah. Nanti insya Allah kita lanjutkan yang lainnya. Kita sudah berada di awal-awal bulan Muharram. Walaupun kemarin ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu merayakan awal Muharramnya. Dan jelas kita sudah berada di awal-awal tahun 1448 Hijriah. Kita harus berupaya, berusaha, ada niat, ada tekad, ada keinginan untuk lebih baik, atau merubah yang tidak baik menjadi baik, atau yang tadi baik menjadi lebih baik. Sambil kita berubah, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah, yang dididik oleh Allah langsung Nabi Agung Muhammad. Nabi Agung Muhammad dididik oleh Allah akan hal tersebut. Untuk selalu berusaha berbuat, beramal, tapi tidak lupa untuk selalu memohon kepada Allah. Allah mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa faragta, jika engkau selesai ya Muhammad, misalnya menyelesaikan tahun baru 1447 Hijriah, fansab, maka berdiri bangkit kembali untuk melakukan perbuatan yang lainnya di 1448 Hijriah, kalau bisa lebih baik. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, maka raghab, inginkan, artinya mintalah kepada Tuhanmu apa yang kau inginkan. Dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Didikan Allah terhadap Nabi Agung Muhammad itu pun didikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Karena kita hidup semua sementara, dan semua yang kita lakukan kita akan bertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang kita, perbuatan kita, amal kita, kelakuan kita, pekerjaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tanya kita akan perbuatan orang lain.
kecuali memang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita akan hal tersebut. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita apa yang kita perbuat, dan kita tidak akan ditanya oleh Allah apa atas yang diperbuat oleh selain kita. Sekali lagi ayo mari sama-sama tahun ini kita berupaya lebih baik. Mungkin di samping kita berupaya untuk meningkatkan namanya kuantitas ibadah kita, mungkin kita bisa lebih banyak lagi dari yang kemarin, atau ya paling tidak kita berupaya untuk memperbaiki kualitas ibadat kita, kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kualitas hubungan kita dengan Nabi Agung Muhammad. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah minta yang paling besar adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah dan Nabi Agung Muhammad baru orang tua kita dan lainnya. Hubungan itu harus kita revisi, harus kita perbaiki, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Terutama hubungan kita dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia sumber segala nikmat bagi kita. Apapun nikmat yang kita miliki, apapun nikmat itu yang kita tahu, yang kita tidak tahu, sumber nikmat itu, wasilah kita dapatkan itu nikmat dari Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lebih mengenal Nabi Agung Muhammad, lebih mencintai Nabi Agung Muhammad, karena mencintai Nabi Agung Muhammad perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad Allah wajibkan, bahkan kita diwajibkan untuk mengikuti Nabi Agung Muhammad. Bukan hanya itu, bahkan kita diminta oleh Allah untuk mengagungkannya. Untuk mengagungkannya, dan semua hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan akan hal itu, dan langsung Allah sendiri yang komentar akan hal itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengagungkan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyatakan dalam firman-Nya secara tegas, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Siapapun, kata Allah, yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah, artinya manusia-manusia, hamba-hamba, makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengagungkan makhluk-makhluk, hamba-hamba dari kalangan manusia dan malaikat dan sebagainya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, Allah mengatakan. Kalimatnya jelas, waman yu'adzim, siapapun yang ia mengagungkan selalu hurumatillah, hamba-hamba yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kan nabi, siddiq, syuhada wa salihin, Allah mengatakan komen langsung, fahuwa khairun lahu, maka ia mengagungkan manusia-manusia, hamba-hamba yang dihormati, dimuliakan oleh Allah, khairun lahu, lebih baik bagi dirinya, inda rabbih, menurut Tuhannya Allah. Dari amal yang ia kerjakan termasuk yang lebih baik baginya menurut Tuhannya Allah, mengagungkan hamba-hamba yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah perintahkan kita untuk mengagungkan manusia-manusia, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Allah perintahkan kita, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, panji-panji Allah, artinya hal-hal yang menunjukkan akan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti masjid, apapun masjidnya, apalagi Ka'bah haram dan lain sebagainya, itu baru Allah mengatakan siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat atau hal-hal yang menunjukkan kita, mengingatkan kita akan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ia nampak dari ketakwaan yang tersimpan dalam hati-hati yang mengagungkan. Insyaallah.
Karena banyak ya, kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad, banyak yang harus kita agungkan. Syiar juga kita agungkan karena beliau mendidik kita untuk melakukannya, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, istrinya, anak cucunya, umatnya, syariatnya, agamanya, dan lain sebagainya. Rentetannya banyak. Tapi tergantung pengagungan kita tersebut ya. Kita mampu untuk mengagungkan, menghormati, memuliakan, dan tidak salah. Dan itu semua harus kita belajar. Itu semua harus kita belajar dan kita paham, agar kita tidak mudah untuk digoyang dengan propaganda A, B, C, dan lain sebagainya. Tidak menerima putar balik yang dilakukan oleh selain kita. Karena perintah Allah itu tegas, lugas, jelas. Ya, jelas, tidak samar. Tidak samar, tapi sekali lagi kita harus belajar mengerti agar kita tidak mudah digoyang. Sehingga kita mulai ragu akan keyakinan kita. Kenapa ya? Karena kita tidak memahaminya dengan belajar. Kalau kita memahaminya dengan belajar, dengan dalil-dalil yang ada, insya Allah apapun yang menerpa kita, menerjang kita untuk menggoyahkan keyakinan kita, insya Allah kita akan mampu untuk menghalaunya. Tapi kalau tidak, ya, dengan sedikit propaganda, dengan sedikit pemutarbalikan yang ada, apalagi diputar-balikan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mudah goyah. Kenapa? Karena ia pakai dalil Al-Quran, dia pakai dalil hadis. Dan itu yang terjadi di kala ini, di saat ini, walaupun itu juga terjadi di zaman dahulu. Ada orang-orang yang pakai Al-Quran dan lain sebagainya, dan hadis dan lain sebagainya, tapi dengan tujuan yang tidak benar, untuk hal yang tidak benar. Bagaimana Imam Ali pernah mengatakan, kalimah haqqin urida biha batil. Kalimatnya hak, benar, tapi yang diinginkan dengannya hal yang batil. Nah itu, ya, kalau memang kita dengan belajar, kita tahu dalil dan lain sebagainya, insya Allah kita tidak akan mudah goyah dengan hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan, fadhal. Insyaallah. Antum tanya menurut saya ya. Menurut saya dan menurut orang yang paham akan Al-Quran, pasti mereka meyakini benar. Karena kita punya Al-Quran. Al-Quran itu punya segalanya. Kalau orang punya Al-Quran berarti ia punya segalanya. Kenapa dalam Al-Quran Allah sebutkan semuanya? Yang ilmu tentang yang awal dulu sampai ilmu yang akan akhir itu sudah Allah kutip dalam kitab suci Al-Quran, dan sudah disebutkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu yang tidak salah, karena dulu kita punya orang-orang hebat. Dan ulama-ulama seperti Imam Ghazali dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar mereka mengerti mengenai masalah agama, selain agama pun mereka mengerti, mereka paham. Mengerti, mereka paham. Tadi ya, karena kita punya Al-Quran dan hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu pernyataan yang memang didasarkan oleh bukti. Kalau dia mengatakan bahwasanya sains itu semua dikuasai oleh ulama muslimin. Karena dulu banyak karya-karya tulis para ulama kita yang mungkin diselipkan oleh mereka, sehingga karya-karya mereka itu diambil alih, sehingga dinyatakan mereka yang menemukannya, padahal yang menemukan kita muslim.
Ya mungkin di antaranya kurang lebih sekitar 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu mungkin. 500 tahun yang lalu atau lebih. Sekitar 500 tahun yang lalu atau lebih, saya kira mungkin lebih bisa. Sekitar 500 tahun yang lalu atau lebih, itu ada seorang ulama kita, beliau menyatakan dalam pernyataannya bahwasanya saya mampu untuk membuat kapal terbang, kapal laut yang bisa terbang. 600 tahun yang lalu, kurang lebih 500 hampir 600 tahun yang lalu pernyataan itu sudah dinyatakan. Dan lain lagi ulama-ulama yang sebelumnya yang mereka Masya Allah menemukan hal-hal yang luar biasa. Karena sekali lagi Al-Quran ada di dalamnya semua yang belum diketahui oleh manusia pun ada dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya Allah menciptakan makhluk yang Anda tidak tahu. Allah alam. Sedikit gitu. Orang menerima gadaian, orang gadaikan barang kepada kita, motor atau sawah namanya, kita mengolahnya atau kita menggunakan barang tersebut sehingga menghasilkan sesuatu. Bolehkah kita menggunakan barang gadaian itu? Boleh. Barang yang digadai boleh digunakan sesuai dengan barangnya itu ya. Boleh kita gunakan. Kalau memang ada hasil, ya Alhamdulillah. Kalau bisa dikasih juga yang menggadaikan. Kalau memang kita pakai ternyata ada lecet dan lain sebagainya, juga kita harus bertanggung jawab. Karena itu manfaat gadai, barang yang digadaikan yang bisa kita manfaatkan itu manfaatnya. Itu manfaatnya. Tapi tidak boleh barang itu dijual, barang itu dijual tidak boleh. Kecuali dengan kesepakatan, kalau memang datang waktunya, kalau memang ada kesepakatan, hitam di atas putih bahasa kita. Kalau seandainya datang waktunya belum dibayar, dia akan menjual barang itu dan ada kesepakatan, tidak jadi masalah. Tapi ya dijual sekedar yang menggadaikan itu mendapatkan haknya, selebihnya milik yang bergadai. Bukan berarti dia jual barang gadainya kemudian dia ambil semuanya, enggak. Dia ambil haknya kemudian sisanya dia kembalikan kepada yang bergadai. Dan ia termasuk bagian daripada namanya muamalat yang ditetapkan, diatur oleh syariat cara mainnya. Nah, kalau memang kita sering menerima gadaian orang lain, maka kita harus belajar bab gadai. Penggadaian dalam syariat. Agar kita paham bolehkah kita memanfaatkannya atau kayak apa dan lain sebagainya. Sedikit lagi. Biasanya kalau orang baca Quran, ada qori namanya, qori luar biasa suaranya, Nah, di ujung itu kadang jemaah itu Allah aja, Apakah dibolehkan itu? Kadang ribut Allah ya, nah gitu. Al-Quran kan sebenarnya ya sebetulnya yang lebih baik itu Allah sebagaimana Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Lebih baik karena itu arahan Allah mengatakan apabila dibacakan Al-Quran fastami'u, Anda sengaja gunakan telinga Anda untuk mendengarkannya, wa ansitu, Anda diam menyimaknya. Itu yang sebaiknya. La'allakum turhamun. Sambil kita merenungkan, berupaya untuk memahami apa yang dibaca tersebut. Karena kalau sudah Allah dan lain sebagainya itu ya banyak masalah, karena syaitan tidak akan membiarkan kita. Seakan-akan ya Allah seakan dia paham padahal kada paham.
apalagi teriak-teriak, oh, Masya Allah dan sebagainya, padahal tidak paham apa yang didengarnya dari bacaan Al-Quran, tapi suaranya paling keras. Ya, sebaiknya ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita, didengar dan diam. Ya, kalau bahasa kita ini tong nyaring, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tong itunya kosong, tung nyaring bunyinya. Tapi kalau sudah tong itu berisi penuh, tidak itulah. Mungkin bisa dikaitkan. Tapi namanya haram ya tidak juga Bang. Tapi ada hal yang lebih baik, adabnya kayak apa, sebaiknya kayak apa, itu aja Bang. Karena ada sebagian ulama yang melarang hal itu. Tapi ada juga sebagian tempat-tempat memang kebiasaannya seperti itu. Tapi ya secara aman ya kita harus ikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti yang diarahkan oleh Allah, insyaallah lebih aman dan lebih tepat. La'allakum turhamun. Wallahu a'lam fi afiyah wa ila hadratin Nabil Fatihah. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asyak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.